Very good morning, students. Welcome to the session 5th of New Venture Planning. As we all know, the program is BCom and the subject is New Venture Planning semester, that is related to the third semester as an open elective subject for the students who are not related to commerce department or other than the commerce students. Then University Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University Ballari, session 5th. Okay, New Venture Planning subject BCom third semester ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ and today's session, that is 5th one. Okay, under this session we are going to study about identification of opportunities available for again a new venture, that is business opportunities. Then our today's learning objective is business opportunities grow primarily to grab the right opportunity at a right time and convert it to reality. See, grabbing or creating a right opportunity at a right time, and by grab the opportunity, okay, after grabbing the opportunity, if you convert that into reality, then it will very important aspects in business development. Then developing the skills necessary to improve the ability to identify the opportunities. Developing the skill necessary to improve the ability to identify the opportunity. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಟು ನ್ಯೂ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೋ ಎಕಾನಮಿ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ objectives of our today's session. Then recap: power of imagination, power of identification, choosing an ಐಡಿಯಾನ ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, the golden age of biotech. These are the recaps. Then session outcome, light on different aspects involved in the process of converting business opportunities into reality. Andre focusing on different aspects ಅಥವಾ different methods ಅಥವಾ different ways or different steps, okay, for converting our business opportunity into reality. Andre from formulation to implementation of business plan or project, promotion of a venture, and then development of a venture. Basic objectives: selection of enterprise. ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ should be doing. See, according to Michael Porter, what's good for everybody and about what every business should be doing. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈಕಲ್ ಪೋರ್ಟರ್, ವಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ
ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಡೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ famous quote according to Michael Porter. Okay, then identification of opportunities for starting a new venture. Okay, opportunity identification. A wise man will make more opportunities than he find. Francis Bacon. See, in second and third session we learn this we had seen this quotation. A wise man will make more opportunities than he find. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹುಡುಕೋದ್ರೆಲ್ಲ ಬದಲು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಲ್ಟ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫೀಚರ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ quote is, okay, if you have opportunity athwa if you got opportunity, enjoy it immediately, otherwise it will melt. Okay, then introduction is recognition of industrialization is not only important means of development in socio-economic transformation and achieving industrial self-sufficiency, but also for the accelerated development of agriculture, transport, idea, service and other potential sectors through the forward and backward linkages. See, industrialization is one of the most important aspects which is very much important and plays a very very significant role in the development of socio-economic ಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸಿ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. Okay, there are three sectors of Indian economy which are very 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 important. So first one is agriculture sector, and the second one is, first one is agriculture sector, and the second one is industrial sector, and the third one is service sector. So industrialization means the rapid development of industries, okay, which affect on the development of, athwa if the industries are developed, then automatically it will affect on the development of agriculture, transport, trade, services and other potential services through the forward and backward linkages. Then process accelerates economic growth. Okay, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Effects on structural changes, resources utilization, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸಿ another one of the famous quotation given by the Jawaharlal Nehru regarding industrialization, that is, real progress depends on industrialization. Okay, real progress depends on industrialization. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಕಾರ
ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, equipment, then scale of production, location, incentives and time passing, interrelation with government policies, infrastructure development and skills of people, nothing but employees. So these are the important aspects for project identification. Then equipment ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಡಿಸ್ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ದೆನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನೇನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ important because they are the people who are going to apply their skill or knowledge in on the in a practical area. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ in project identification. Then the power of imagination, okay. So the power of imagination word we heard in our day-to-day life. Imagination means it is the ability to form mental picture ideas in the mind. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಆ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್, ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಫೋಕಸ್, ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಗಮನ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಷರಹಿತ ಮರಣದಂಡನೆ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಾವು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್, ನಾವು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇನು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಡ್ರೀಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡ್ರೀಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ತಗೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ವಿಷನ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆ. ವಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್, ಓಕೆ. ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಟೇಕ್ ಶೇಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ನಿಂದ ವಿಷನ್ನಿಂದ ಐಡಿಯಾ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೀಮ್, ದೆನ್ ಎ ಗೋಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಡ್ರೀಮ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ಹೊಸತನ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ಆವಿಷ್ಕಾರ. ದೆನ್ ವಿಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗೋಲ್, ಮಿಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಮಿಷನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ. ದೆನ್
ಲೆಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗಬಹುದು, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ದೆನ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು another place, from surplus area to deficit area. Okay, ಅಥವಾ mobilization of capital from one area to another area. Technology, unrestricted law of information, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈಸಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಸಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನಾಲೆಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. Again, I am repeating this from the last session to this session. Okay, project identification is concerned with ಅಥವಾ related with the collection, compilation and analysis of economic data. Economic dataವನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, and then analyze ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is called as project identification. Okay, then 3 kinds of opportunities: additive and complementary and breakthrough. Choosing an idea. Okay, choosing an idea ನಮಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 C's. Okay, 5 C's of opportunity identification. First C stand for circumstances, and the second C stand for context. Third C constraints. Fourth C compensation behavior, and 5th C criteria. So these 5 C's are opportunity identification. Circumstances ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 C's ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಸೋರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಸೋರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. Internal source of opportunities. Internal source of opportunities. Internal source of opportunities. House, storehouse. Okay, storehouse or knowledge. Internal source of opportunities. Internal source of opportunities. First, see, choice of product. Okay, choice of product
ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ external source. Okay, then internal source of opportunities, analysis of concepts, search from memory, resembling the available elements. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೀಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, then let us see what are the external sources of opportunities. List of item reserved, purchase programs, professional journals, trade journals. Then success stories ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ external sources of opportunities. Then factors to be considered selecting the product. Factors to be considered selecting the product. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Raw material is very very important to start our project or for production of goods and services. Resources and experiences. Okay, then government policies and regulations regarding the particular selected product or project. Suitability. So these are the factors to be considered while before selecting of a product or ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೆಬೊರೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈಲಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಟ್ರೇಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ when we come to the product development stage, introduction stage, growth stage, maturity, decline. Introduction is the first product development stage. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ little bit high compared to the introduction stage, because here market ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್
stage, maturity stage. Under maturity stage, the company earning high level of profit, okay, and the sales also very high. Then decline, here the profit decline from time to time and from period to period, from day to day, compared to the maturity stage. So this is the last decline, is the last stage in product development. The adoption process, awareness ಇರಬೇಕು, interest, evaluation, trial and adoption. Then criteria for selecting a particular project. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೈಟ್ ಅಂತ, ಓಕೆ, ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, innovation, productivity, physical and financial resources, motivation and organization development, public responsibility. Then checklist for choosing ideas. Okay, ನಾವು ಏನೇನು ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಐಡಿಯಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಫಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ, ಅದು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಾಂಗ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ, potential customers, caring segment. Okay, these are the checklist for choosing ideas. Then businesses to be in today. Business cash paying customers, areas promising a new age entrepreneur, IT enabled services, yes, software development, digital single processing, e-learning, communication software, networking space, biotechnology, security and infrastructure. These are the businesses to be in today. Okay, summary: to step into the field of venture, constant awareness, compound impact on customers, ready market, availability of technology, raw material in plenty ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೈಡೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಂಚರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್, ಹೆಲ್ತಿಯರ್, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಳ ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಫ್ರಮ್ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ tempting to step into field of venture. In total, product design, outcome of personal innovation, product design ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. TQM, application of human intelligence to improve process. See, employees skill and knowledge is also very very important. Employees are like asset to the company because they are the person who is going to apply their skill and knowledge for producing goods and services or to take the company at a higher level. Okay, human intelligence
is most important investment in a company. Okay. Then references: Dr. Sapna Bansal, New Venture Planning, Opportunity, New Venture Planning, 1.5, Opportunity Identification, JSR Publishing House LLP, New Delhi. Then Dr. Vasant Desai, Small Scale Industries and Entrepreneurship, Identification of Opportunities, published by Himalaya Publishing House. Then David H. Holt, Entrepreneurship New Venture Opportunities, published by Printers Hall of India Private Limited, New Delhi, 2006. Now MCQs. Okay. Opportunity discover can be enhanced with which of the following? This is the first question, and the options are prior knowledge, B, work experience, and C, education and personal events, D, all of the above. And the answer is D, all of the above. Okay. B, second question, identifying business opportunity could be considered to be a linear process. A, true, B, false, and the answer is B, false. Then third question, which business function do experts agree you should focus on first when preparing to start a business? A, financing, B, marketing vision, C, operation, D, none of the above. And the answer is B, marketing vision. Marketing vision anna first focus ಮಾಡಬೇಕು while preparing or starting a new business. Fourth one, which of the following is not something that can be invested? A, energy, B, expertise, C, money, time, D, time, and the answer is B, expertise. Okay. Fifth one, the last question is, from the following, which one is factor affecting entrepreneurial growth? A, social, B, economic, C, psychological, and D, all of the above. And the answer is all of the above. Okay. So this is about our today's session 5th. In this session we learn about again the identification of opportunities available for a new venture, then project identification, then what are the criteria for selecting a new product. Okay, product selection ಗೆ steps ಯಾವುದು? First business idea nu generate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That has been divided into two parts, internal and external. Again internal there are so many points and external also related so many points. So in today's session we learned about the importance of opportunities ಇರ್ಬೋದು. opportunities ಅನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ and we should think which of ideas are better, which is suitable for our business. Okay. Power imagination is the ability to create a mental picture in our mind. ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾನಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನಿಂದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. Then we can set our objectives, goal, mission, vision. Okay. Then afterwards ಆ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is what about today's session 5th, that we learned about identification of projects available for new venture. Thank you.